Good morning, students. Now, in exercise 5A, second problem. In exercise 5A, second problem. If a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 and mod a bar is equal to 3, mod b bar is equal to 5 and mod c bar is equal to 7, then find the angle between a bar and b bar. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటంటే ఇక్కడ a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. Now a bar is equal to 3, b bar is equal to 5 and c bar is equal to 7. Then find the angle between a bar and b bar. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి a bar is equal to 3 and b bar is equal to 5, c bar is equal to 7 అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ అవుతుంది కూడా కండిషన్ ఏంటి? కండిషన్ a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. అయితే then find the angle between a bar and b bar. Then angle between a bar and b bar. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ a bar b bar c bar ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది? 0 అని ఇచ్చారు. అంటే టోటల్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇస్తే మనకి వాల్యూ వస్తుందా? రాదు. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ వస్తుందా? రాదు కాబట్టి మనకు యాంగిల్ బిట్వీన్ ది ఫార్ములాస్ చూద్దాం. యాంగిల్ బిట్వీన్ a కామా b వెక్టర్స్ ఫార్ములాస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటా? a డాట్ b is equal to 0. ఇక్కడ a is equal to 0 or b is equal to 0. a is equal to 0 or b is equal to 0. ఇంకొకటి ఏంటి? a డాట్ b అయితే a bar b bar cos theta. theta అంటే ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ cos theta. theta is equal to ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ a and b. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నా. 0 అంటే ఫార్ములా యూజ్ చేయడానికి రాదు. నౌ a dot b is equal to mod a bar mod b bar. mod a mod b. ఫస్ట్ ఈ యాంగిల్ theta ని యూజ్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఏం రావాలి? 2 వెక్టర్ ఈక్వేషన్ 2 వాల్యూస్ మాత్రమే తెలుసుంటారు. ఇక్కడ మనకి ఏం ఇచ్చారు? 3 వాల్యూస్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము. కండిషన్ బేస్ చేసుకుంటూ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ అనేది వస్తుందమ్మా. నౌ దట్ ఈస్ given condition, what is that solution? మనం డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి రాదు. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుంటూ దాంట్లో ఫార్ములాస్ ని అప్లై చేయాలి. నా given condition is given condition, what is that? a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. Now that is c bar is equal to ఇక్కడ a bar plus b bar ను రైట్ సైడ్ సెట్ చేయండి. సెట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది అనేది? a bar minus a bar plus b bar minus a bar plus b bar అవుతుంది. now స్క్వేరింగ్ అని ప్రొసీడ్ చేద్దాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ ab మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ కదమ్మా. ab మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ కాబట్టి స్క్వేరింగ్ అని ప్రొసీడ్ చేస్తున్నాం. now that is squaring on both sides. That is c bar square is equal to minus of a bar plus b bar whole square. c bar square అంటే ఇక్కడ ఏం వస్తుందా? mod c bar square is equal to minus whole square. minus whole square అంటే ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది. now a plus b whole square ఫార్ములా ఏంటది? a square plus b square plus 2a dot b. 2a dot b. ఇక్కడ a dot b is equal to ఏమో వస్తుంది ముందు mod a mod b into cos theta. mod a mod b into cos theta. So that is equal to mod c bar is equal to ఇక్కడ mod of a square plus b square plus 2 into mod a mod b. ఇక్కడ ఫార్ములా రాసుకోండి. a dot b is equal to mod a mod b cos theta. theta is angle between a and b. theta is angle between a and b. now 2a bar b bar mod a mod b cos theta. now ఇప్పుడు మనకు theta వాల్యూ యాంగిల్ కావాలి. యాంగిల్ అంటే theta వాల్యూ కావాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని సెండ్ చేద్దాం. now that is c square. c square is equal to ఎంత? c square is equal to c అంటే ఎంత? 7 కదా. so that is 7 square 49
mod b అంటే ఎంత 5 cos theta ఇక్కడ secant square 49 is equal to 3 square 9 plus 5 square 25 plus 2 3s are 6 6 5s are 30 cos theta. Now plus lani left side చేయండి అనేది యాడ్ చేద్దాము. Now 49 is equal to ఎంత అమ్మా ఇక్కడ that is 25 plus 9 34 plus 30 cos theta. Now ఇక్కడ ఈ 34 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుందో -34 49 minus 34 is equal to 30 cos theta. Now 49 minus 34 అంటే ఎంత 25 ఆ 15 ఆ చూడండి 15 వస్తుంది. 15 is equal to cos 30 cos theta. Now ఇక్కడ ఇట్లా రాస్తున్నాం 30 cos theta is equal to 15. లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటున్నా ఇది రైట్ సైడ్ తీసుకున్నా ఈక్వల్ టు కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ రాసినా రైట్ సైడ్ రాసినా రెండిట్లో సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. వాల్యూ అనేది చేంజ్ కాదు. Now that is cos theta is equal to 50 by 30 15 by 30. Now 5 ones are 5 twos are cos theta is equal to ఎంత 1 by 2 1 by 2 అంటే ఎంత వాల్యూ 1 by 2 అంటే cos 30 సారీ cos 1 by 2 cos 60 అవుతుంది sin 30 cos 60. So theta is equal to 60 degrees or 5 by 2. ఇవన్నీ కూడా మీకు నెక్స్ట్ చాప్టర్ ట్రిగోనోమెట్రీ వస్తాయేమో. ఇప్పుడు మాత్రము cos 1 by 2 అంటే 60 degrees అని మాత్రము గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మనకి చాప్టర్లో ట్రిగోనోమెట్రీ చాప్టర్లో మనకి cos 0 cos 30 sin 30 ఈ విధంగా sin cos tan అండ్ సెకండ్ కొసెకండ్ అండ్ కాట్ వాల్యూస్ వాటి యొక్క డిగ్రీస్ వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మాత్రము cos theta is equal to 1 by 2 is equal to 60 degrees అని pi by 3 అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటే pi by 3 అంటే ఎంత pi వాల్యూ ఎంత 180 degrees pi అంటే ఎంత 180 degrees pi 180 అయింది అనుకోండి pi అంటే ఎంత 180 degrees 180 by 3 అంటే 3 ones are 360 కాబట్టి pi by 3 is equal to 60. ఈ విధంగా రాసిన ఒకే ఆన్సర్ ఈ విధంగా రాసిన కాబట్టి ఈ విధంగా రాసిన కూడా నో ప్రాబ్లం. యాంగిల్ అంటే అడిగారు కాబట్టి 60 degrees అని రాస్తున్నాం. ఓకే స్టూడెంట్స్ this is the second one. Now next third one ని ఎరేజ్ చేస్తున్నాము నోట్ చేసుకోండి. దీన్ని నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ if third one if a bar mod a bar is equal to 2 mod b bar is equal to 3 and mod c bar is equal to 4 and each of a bar comma b bar comma c bar is perpendicular to the sum of the other two vectors then find the magnitude of a bar plus b bar plus c bar. ఓకే ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నాము మాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటి మోడల్ మాగ్నిట్యూడ్ అన్న మోడల్ అంటే ఒకే వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ మాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా మాగ్నిట్యూడ్ మీన్స్ mod of a bar plus b bar plus c bar. Now solution
బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ అంటే మాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటిరా మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ అంటే మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇచ్చిన డేటా ఏంటి a bar is equal to 2 అని ఇచ్చారు b bar is equal to 3 అని ఇచ్చారు c bar is equal to 4 and each of a bar b bar is perpendicular to the sum of the other two vectors ఓకే అంటే ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాము a1 ప్రూవ్ చేయాలి a ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నా సెకండ్ ఏంటి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి a bar is equal to 2 అని ఇచ్చారు b bar is equal to 2 అని ఇచ్చారు 3 అని ఇచ్చారు c bar is equal to 4 అని ఇచ్చారు ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ డేటా రాసుకోవాలి a bar is equal to 2 and b bar is equal to 3 and c bar is equal to 4 అని డేటా రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి ఆ కండిషన్ అనేది మనకి ఈ ప్రూవ్ చేయడానికి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది ఆ కండిషన్ అనేది మనకి ప్రూవ్ చేయడానికి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది మీరు ఇచ్చిన డేటా రాసుకోవాలి కండిషన్ ఏమని చెప్తున్నారంటే a bar b bar c bar is perpendicular a bar c bar b bar a bar b bar c bar is perpendicular a bar b bar c bar అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏంటంటే 90 డిగ్రీస్ అంటే లంబంగా ఈ విధంగా ఇది ఏ బార్ అయితే దీని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది దీని పర్పెండిక్యులర్ ఇది దీని పర్పెండిక్యులర్ ఇది దీని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది దేని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది a bar b bar c bar అనేటువంటివి సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ వెక్టర్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇది a తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇది a అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది దేనికి a plus b కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నది a అనేది దేనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నది సారీ దిస్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ వెక్టర్స్ కదమ్మా ఇది a బార్ అనేది మిగతా టూ వెక్టర్స్ కి సమ్ ఆఫ్ ద టూ వెక్టర్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇది a బార్ తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ద టూ వెక్టర్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది నౌ అదర్ ఇక్కడ కనుక నేను c బార్ తీసుకున్నాను అనుకోండి c బార్ అనేది తీసుకుంటే ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది కదా దేని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది సమ్ ఆఫ్ ద టూ వెక్టర్స్ అంటే a bar plus b bar పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది a bar తీసుకుంటే b bar plus c bar పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది c bar తీసుకుంటే a bar plus b bar పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది నెక్స్ట్ కనుక ఇది కనుక b bar అని తీసుకున్నాం అనుకోండి b bar అనేది దేని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది a bar plus b a bar plus c bar పర్పెండిక్యులర్ గా అంటే ఇచ్చినటువంటి 3 వెక్టర్స్ లో ఏదైతే ఒక వెక్టర్ అనేది మిగతా 2 వెక్టర్ యొక్క సమ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది అంటే మిగతా 2 వెక్టర్స్ కి కనుక సమ్ చేస్తే వాటికి ఇంకొకటి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందని మీనింగ్ ఓకే స్టూడెంట్స్ దీని బేసిస్ గా మనం ఇప్పుడు ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ a bar plus b bar plus c bar ఇప్పుడు మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ a bar plus b bar plus c bar ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన తర్వాత గివెన్ డేటా రాసుకోవాలి సో గివెన్ దట్ what is given a bar is equal to 2 and b bar is equal to 3 and mod c bar is equal to 4 magnitude of a bar is equal to 2 and b bar is equal to 3 and c bar is equal to 4 now ఇక్కడ కండిషన్ రాస్తాను ఇక్కడ కండిషన్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ a bar b bar c bar is perpendicular to the sum of the other two vectors so given that a bar comma b bar comma c bar is perpendicular to the sum of the other two vectors అంటే కండిషన్ అంటే a bar b bar c bar is the perpendicular to the sum of the other two vectors okay students ఇక్కడ a bar తీసుకున్నాం b bar c bar పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది b bar తీసుకుంటే c bar a bar c bar పర్పెండిక్యులర్ సమ్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ టేక్ ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నా టేక్ a bar is perpendicular to the vector ఏంటిరా వెక్టర్ ఏంటది to the perpendicular to the vector a bar కాబట్టి a bar b bar plus c bar ఇక్కడ a bar అనేది దేని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది సమ్ దేని సంబంధించి మిగతా టూ అంటే a కాకుండా మిగతా ఏంటి b bar plus c bar సో a bar is perpendicular to the b bar plus c bar now ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ కి ఫార్ములా ఏంటిరా ఏవైనా టూ వెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు
పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏవైనా టూ వెక్టర్స్ అంటే ఏ సమ్ ఏ బార్ బి బార్ టూ వెక్టర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ టూ వెక్టర్స్ ని కనుక మనం సమ్ చేస్తే ఆ టూ వెక్టర్స్ కనుక మనం పర్పెండిక్యులర్ అయితే వాటి యొక్క కండిషన్ ఏంటి? a dot b is equal to 0 కదా. సో దిస్ టూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, ఆల్రెడీ పర్పెండిక్యులర్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి సో a bar dot b bar plus c bar is equal to 0. a bar dot b bar plus c bar is equal to 0. ఇక్కడ a bar dot b bar plus c bar is equal to 0 అయితే మనం ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ నోట్ చేసుకున్నాం. ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఆ ప్రాపర్టీస్ a bar dot b bar plus c is equal to 0 అయితే a dot b and a dot c, ఓకే, a dot b plus a dot c అనే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ a వెక్టర్స్ లో ఆల్రెడీ థర్డ్ ఫార్ములా థర్డ్ ఫోర్త్ ఫార్ములాలో ఒక 5 ప్రాపర్టీస్ నోట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ లో ఇది ఉంటుంది. బై ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెక్టర్ లేదా డైరెక్ట్ రాసుకోండి. a bar dot b bar plus a bar dot c bar is equal to 0. This is 1. Now next ఇక్కడ a bar is perpendicular to the vector b bar plus c bar కదా. Next take b bar is perpendicular to the b bar is perpendicular to the vector enter is b complete అయితే ఇక్కడ b complete అయితే కదా, అంటే b యొక్క s a bar plus c bar. Now that is b bar dot a bar plus c bar is equal to 0. Now this is multiply this is b bar in dot a bar plus b bar dot c bar is equal to 0. This is equation number 2. Now next ఇంకోటి ఏదైనా థర్డ్ వన్ b ఇక్కడ a పర్పెండిక్యులర్ అయిపోయింది, b తర్వాత ఇంకొకటి c రావాలి కదా. సో c is perpendicular to the vector ఏంట్రా వెక్టర్ అది a bar plus b bar. Now that is c bar dot a bar plus b bar is equal to 0. Perpendicular condition. Okay students, now c bar dot a bar plus c bar dot b bar is equal to 0. This is equation number 3. 1 2 3 will be from adding 1 2 3 whether b bar dot c bar a bar b bar into a bar is understood. b bar dot a bar b bar dot c bar adding 1 2 3 1 2 3 add same sura a bar dot b bar plus a bar dot c bar a bar dot b bar plus a bar dot c bar plus ఇక్కడ LHS ఇంకోటి b bar dot a bar b bar dot a bar plus b bar dot c bar plus ఇంకొకటి ఏంట్రా ఇది కదా 3 c bar dot a bar plus c bar dot b bar is equal to 0. Now ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు a bar dot b bar ఇక్కడ a bar dot b bar a bar dot b bar b bar dot a bar అనేది ఉంది కదా. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 2 into a bar dot b bar plus 2 into b bar dot c bar plus 2 into c bar dot a bar is equal to 0. రెండింటిని కూడా 2 కామన్ సేమ్ వస్తుందా. 2 into a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equal to 0. Now అయితే ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేసిందంటే మాగ్నిట్యూడ్ ప్రూవ్ చేయాలి. మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ a bar plus b bar plus c bar కదా. సో the magnitude of a bar plus b bar plus c bar magnitude అంటే ఇదే కదా. magnitude of a bar plus b bar plus c bar is equal to this squaring on both sides కదా. now is equal to ఎంత వస్తుంది? magnitude of a bar plus b bar plus c bar. now a bar plus b bar plus c bar whole square ఇది స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు దీనికి మాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా? రాదు. కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం. హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుందా? ఈ ఫార్ములాస్ ని హోల్ స్క్వేర్ a plus b plus c
स्क्वायर फॉर्मूला ఏ ఫార్ములా వస్తున్నది a స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ మోడ్ రాసుకోండి a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ ప్లస్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ a ప్లస్ b ప్లస్ c కాకుండా a ప్లస్ b రాసుకున్నాం అనుకోండి ఏమొస్తుందిరా ab రాస్తే is equal to a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2 into ab a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే రెండు తీసుకున్నప్పుడు ab వస్తుంది మళ్ళీ bc తీసుకున్నప్పుడు bc వస్తుంది మళ్ళీ ac కి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ac వస్తుంది సో ఇక్కడ abc లలో ab కి ఫస్ట్ అప్లై చేయాలి తర్వాత bc కి చేయాలి తర్వాత ca కి చేయాలి త్రీ టైప్స్ చేయాలి ఇక్కడ a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ c స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం వస్తుందా దట్ ఈస్ plus 2 into ab plus bc plus ca the 2abc formula 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc and 2ca this is the formula of a plus b plus c whole square from this is equation number 3 this is 4 నుండి from 4 నుండి ఇక్కడ 2 into a mod b mod c and mod c mod a దీని వాల్యూ ఏమైపోతుందిరా దీని వాల్యూ ఏమైపోతుందో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది కదా సో ఇది కూడా mod తీసుకుంటే నో ప్రాబ్లం తీసుకోండి now that is equal to mod of a bar plus b bar plus c bar whole square is equal to mod a అంటే ఎంత వచ్చింది given that mod a is equal to 2 square plus mod b is equal to 3 square plus mod c is equal to 4 square plus from 4 నుండి ఏం రాసుకోవచ్చురా this is totally 0 now that is equal to mod of a bar plus b bar plus c bar is equal to 2 square 4 plus 9 plus 16 4 plus 9 ఎంత వస్తుంది 29 వస్తుంది whole square now that is equal to 29 now ఈ స్క్వేర్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ సెట్ చేస్తే ఏమైపోతుందిరా mod a bar plus mod b bar plus mod c bar whole square is equal to how much under root of 20 ఇక్కడ స్క్వేర్ అనేది రైట్ సైడ్ సెట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది under root of కానీ కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు magnitude of a bar plus b bar plus c bar అనేది డైరెక్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు అదే వస్తుంది కదా సార్ అంటే ఇక్కడ 2ab 2bc 2ca కూడా చేయాలి కదా ఇప్పుడు 0 వచ్చింది కాబట్టి అదే రావచ్చు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇక్కడ వాల్యూ అంటే ab కనుక వేరే ప్రాబ్లం ఫార్ములాస్ ఉండి వేరే వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ 0 రాదు 0 రాకుండా ఏమొస్తుంది వేరే వాల్యూ వస్తుంది మనకు చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటి a bar plus b bar plus c bar నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా సార్ అంటే 5 దదులని ఇక్కడ a bar అంటే ఏమవుతుంది 2 3 4 2 plus 3 6 plus 3 9 అవుతుంది కానీ ఇది రాంగ్ అన్నట్టు మనం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తూ మాత్రమే చేయాలి దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొద్దు ఓకే స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ నౌ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ నేను అరేంజ్ చేస్తున్నాను మనం నోట్ చేసుకోండి నౌ ఫోర్త్ వన్ now fourth one find the equation of the plane passing through the point a bar is equal to 2i bar plus 3j bar minus k bar. A bar is equal to 2i bar plus 3j bar minus k bar and
perpendicular to the vector and perpendicular to the vector 3i bar minus 2j bar plus 2k bar 3i bar minus 2j bar minus 2k bar and the distance of this plane from the origin, distance of the plane from the origin. Okay students, ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆరిజిన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. a dot n by మోడల్ ఇక్కడ ఇది ఆల్రెడీ నేను ఒకటి ఇంకొక ప్రాబ్లం చేశాను. ఇక్కడ అంటే ఇది పర్పెండిక్యులర్ టు ద a bar and ఇక్కడ find the equation of the plane passing through the point and perpendicular to the plane అని ఇచ్చాము. ఇక్కడ perpendicular to the vector and the distance of this plane from the origin ఇక్కడ perpendicular to the plane అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అదే విధంగా ఇంకొకటి ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేన్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఏదైనా సమ్ ప్లేన్ తీసుకున్నాం సమ్ ప్లేన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది, ప్లేన్ పైన పాయింట్ ఉంది. ఏ పాయింట్ ఉంది, ఏ పాయింట్ ఉంది. అదే విధంగా ఈ పాయింట్ పై ఈ ప్లేన్ పైన ఏ పాయింట్ ఉంది. అదే విధంగా ఈ వెక్టర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది, ప్లేన్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఈ విధంగా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నటువంటి వెక్టర్ ఉంది. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంకొకటి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేన్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ కూడా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆరిజిన్ నుండి ప్లేన్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Now the equation of the plane passing through the point and perpendicular to the vector is r bar minus a bar dot n bar is equal to 0. మనం ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములా పైన ఒక ప్రాబ్లం కూడా చేసాము. Now solution, the plane passing through the point a bar is equal to 2i bar plus 3j bar minus a bar and perpendicular to the vector and vector equation నేను స్మాల్ n గా తీసుకుంటున్నా and perpendicular to the vector n bar is equal to 3i minus 2j minus 2k bar is r bar minus a bar into n bar is equal to 0. Formula అనేది r bar minus a bar dot n bar. ఇక్కడ into కాదు, this is dot n bar. r bar minus a bar dot n bar is equal to 0. ఇక్కడ మనకు r bar అనేది వాల్యూ ఇవ్వలేదు. ఈ r bar అనేది సమ్ స్కేలర్ గా తీసుకోవాలి. a bar అంటే some point, given point and n bar is the vector. a bar is the point and r bar is the some scalar. Now the formula r bar minus a bar dot n bar is equal to 0. Now the properties of vectors, that is r bar dot n bar is minus a bar dot n bar is equal to 0. r bar dot n bar is equal to plus minus అనేది పక్కన ప్లస్ అవుతుంది. a bar dot n bar, now that is r bar into n bar is equal to this vector 3i bar minus 2j bar minus 2k bar is equal to
a bar dot n bar. This is a bar and this is n bar. Now a bar is equal to 2i plus 3j minus k bar dot product of n bar this one 3i minus 2j minus 2k bar 3i minus 2j minus 2k bar. Now this is scalar into this vector is the same as it is. Ikkada multiplication dot product of this two vectors is I dot I. Now 2 3s are 6 లేదంటే డైరెక్ట్ రాద్దామా లేదంటే 2 into 3 I dot I అంటే 1 వస్తుంది ప్లస్ 3 into minus 2 3 into minus 2 j dot j 1 వస్తుంది ప్లస్ minus 1 into minus 2 k dot k అంటే 1 వస్తుంది. Now that is 2 3 is 6 minus also 2 3 is 6 minus into minus plus 2. Now 6 6 k cancel. Now that is r bar dot 3 I bar minus 2j bar minus 2k bar is equal to 2. ఇది ప్లేన్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్ ఈక్వేషన్. మరి ఇంకొకటి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలడు? Distance of this plane from the origin. Distance of this plane from the origin. Now ఇక్కడ చేస్తున్నాం చూడండి. Now distance of the plane from the origin. The formula ఏంటా? r bar a bar dot n by mod n. a bar dot n by mod n. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఏంటా ఫార్ములా? a bar dot n by mod n. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఆల్రెడీ a bar అంటే ఏంటో తెలుసు, n bar అంటే ఏంటో తెలుసు. a bar n bar ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చేసింది. ఆల్రెడీ 2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏముంది? n bar. n bar అంటే దీనికి మాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నౌ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ a bar this one. Now that is 2i bar plus 3j bar minus k bar dot n bar. N is equal to this vector. N is equal to this vector, that is 3i minus 2j minus 2k bar by mod n. Mod n means under root of this is 3 square plus minus 2 square plus minus 2 square. Now that is equal to దీని వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం? డాట్ డాట్ చేసాం కదా. is equal to 2 వచ్చేసింది కదా. కాబట్టి డైరెక్ట్ 2 రాస్తున్నాం. 2 by under root of 3 square 9 4 plus 4. Now that is 2 under root of plus or minus 9 plus 4 13 13 plus 4 17. This is 2 by under root of 17. 2 by plus or minus 2 by under root of 17. This is the fourth problem, students. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా అండ్ ఈ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అన్న ఏంటవి? ద పాయింట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వెక్టర్ టు ప్లేన్ ఈక్వేషన్. ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు మనకు ఒక పాయింట్ ఇచ్చి ఒక వెక్టర్ ఇస్తారు. ఆ వెక్టర్ పాయింట్ అనేది వెక్టర్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే మనకి ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ from the origin. The distance of the plane from the origin is this formula. Okay students, this is important formulas for important formulas. Next fourth complete ayindi. Next fifth one. Next fifth one. Second bit of fifth one, that is a bar comma b bar comma c bar and d bar are the distance position are the position vectors of 4 coplanars
points such that a bar minus b bar dot b bar minus c bar is equal to 0. A bar minus b bar dot b bar minus c bar is equal to 0. Then is equal to 0 and b bar minus d bar dot c bar minus a bar is equal to 0. Show that the point D represents the point D bar represents the orthocenter of the triangle with a bar, b bar and c bar as its vertices. Okay students, ఇక్కడ ఏమనిచ్చారో చూడండి. ఇక్కడ a bar, b bar, c bar and d bar are the position vectors of the 4 points such that a bar minus d bar, b bar minus c bar is equal to 0 and b bar minus d bar dot c bar minus a bar is equal to 0 such that the point b bar represents the orthogonal of the triangle with a bar, b bar, c bar as its triangle, its vertices. Okay students, ఇక్కడ మనకి ఆర్థో సెంటర్ అంటే ఏంటో మనం ఒకసారి చూడాలి. ఆల్రెడీ మీరు 1 ఇయర్ లో మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు. దిస్ ఇస్ a bar, this is point b, this is b bar, this is capital C, point c bar. Now ఆర్థో సెంటర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ గీసినటువంటి లంబం, ఈ విధంగా గీసినటువంటి లంబము ఇక్కడ d లంబం ఏంటి, పాయింట్ d. ఇక్కడ ఇచ్చిన d is represents the ortho center. ఇక్కడ d capital D, this is small d. ఇక్కడ ఇది ఆర్థో సెంటర్. ఈ విధంగా ఇచ్చినటువంటి ఆర్థో సెంటర్ లో ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, a bar minus d bar dot b bar minus c bar is equal to 0 and b bar minus d bar dot c bar minus a bar is equal to 0. అయితే show that the point of d bar represents the ortho center. ఇక్కడ ortho center దేని రిప్రజెంట్, d అనేది దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ortho center ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది of the triangle with a bar, b bar, c bar as its vertices. ఇక్కడ a bar, b bar, c bar అనేటువంటివి vertices. అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, ఆర్థో సెంటర్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలి. స్టూడెంట్స్, నౌ ఇక్కడ ఆర్థో సెంటర్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ BA ఆర్ AB కి ఈ CD అనేది ఏ విధంగా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందని ప్రూవ్ చేయాలి. అదే విధంగా BC కి AD అనేది ఏ విధంగా ఉందని ప్రూవ్ చేయాలి, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఈ విధంగా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ OABC అనేటువంటి పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఇచ్చారు. ABC అనేటువంటి పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒకటి O అనేది ఆరిజిన్ గా తీసుకుంటున్నాం, O అనేది ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చాము, ఆరిజిన్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఈ O అనేటువంటి ఆరిజిన్ మనం ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను O నుండి A కి ఒకటి లైన్ తీస్తున్నా, OA and OB, OC, OD, OA, OB, OC and OD. స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ పొజిషన్ వెక్టర్స్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి OA is equal to ఏమైపోతుందో మీకు A bar అవుతుంది, OB is equal to B bar, OC is equal to C bar and OD is equal to D bar. OA is equal to A
small a bar. Now given that solution, given that a bar comma b bar comma c bar vertices of the triangle లేదంటే క్యాపిటల్ తీసుకుందాం. క్యాపిటల్ a comma b comma c are vertices of the triangle and d is the orthocenter and o is the origin. O is the origin. Now again d is orthocenter, o is the origin. A అంటే small a వస్తుంది, b అంటే కూడా capital A B C అనేటువంటి vertices గా తీసుకున్నాము of the triangle d. D is the orthocenter and o is the origin. Now the position vectors of AD మనకు ఏం తీసుకోవాలి? OA is equal to a bar. Now the position vectors of OA is equal to a bar. Next OB is equal to b bar and OC is equal to c bar and capital OD is equal to d bar. Okay, అయితే మనం ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ఏమని ఇచ్చారు? a bar minus d bar and b bar minus c bar and b bar minus d bar and c bar minus a bar. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? dA is equal to మనం వీటి పొజిషన్ వెక్టర్స్ నేమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. dA is equal to the position vectors రాస్తే ఏమొస్తుందా? OA minus OD. dA is equal to OA minus OD. OA is equal to a bar minus OD is equal to d bar. ఇది dA. నెక్స్ట్ CB is equal to ఏమొస్తుందా? OB minus OC. CB అంటే ఇక్కడ C నుండి B వరకు ఏం రాసుకోవచ్చు? that is OB minus OC. Okay students, OB minus OC. Now that is equal to OB is equal to b bar minus c bar. Next ఇంకొకటి ఏంటా? DB అంటే ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఇది D, ఇది B. DB is equal to the position vectors of DB. B bar is equal to now OB minus OD. చూడండి, OB అంటే ఏంటి కదా? OB minus OD. Now that is equal to OB is equal to b bar minus OD is equal to d bar. Now next ఇంకొకటి ఏంటా? This is DB. Now next ఇంకొకటి CA. This is CA అంటే AC అంటే అది. Now that is AC is equal to OC minus OA. Now that is equal to C minus A bar. C bar minus A bar. Now given that, what is given? That is DA and CB and DB and AC. Now what is given that? A bar minus D bar dot B bar minus C bar is equal to 0. And ఇచ్చారు కదా మనకు ఇక్కడ A bar minus అంటే ఇక్కడ ఏం వస్తుందా? A bar minus D bar అంటే ఇది వస్తుంది and B bar minus C bar అంటే సెకండ్ వస్తుంది. సో given that ఇక్కడ దీని తర్వాత ఇది రాయండి. Given that, what is given? A bar minus D bar dot B bar minus C bar is equal to 0. ఇక్కడ A bar ఇది అన్ని కలిపి కూడా మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. ఇక్కడ A bar minus D bar is equal to DA dot CB అంటే B bar minus C bar అంటే B bar minus C bar is equal to CB is equal to 0. DA అంటే ఏంటిరా? ఇది DA. CB అంటే ఇది CB. ఇక్కడ DA అంటే
this is ఇక్కడ ఏమొస్తుంది DA is perpendicular to CB ఎందుకో ఇక్కడ DA డాట్ CB అంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ A dot B is equal to 0 అయితే ఏమైపోతుంది A is perpendicular to B or B is perpendicular to A. Now that is equal to DA bar is perpendicular to CB bar. DA bar is perpendicular to CB bar. Now next second one is B bar minus B bar. Now from 1 only. Now this one second one is B bar minus D bar dot C bar minus A bar is equal to 0 nature already. B bar minus D bar and this is B bar minus D bar is equal to dB, that is dP dB bar dot AC is equal to 0. ఇక్కడ dB అంటే ఏంటిరా ఇదే కదా d నుండి b వరకు dB అండ్ AC అంటే ఏంటి ఇదే కదా AC. ఇక్కడ ఇది ఇంత ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటిది dB కి AC అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ this is AC ఇది AC ఇది C ఇది A అయితే మరి dB అనేది ఇక్కడ d పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ b పాయింట్ ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కలిపేటువంటి స్ట్రెయిట్ లైన్ ఏ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఈ CA కి dB అనేది ఏ విధంగా ఉంది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది ఏ విధంగా ఉంది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది కాబట్టి dB డాట్ AC is equal to 0 dB డాట్ AC is equal to 0 therefore dB bar is perpendicular to AC bar. dB bar is perpendicular to AC bar. Therefore ఇక్కడ వీటిని ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటాము. ఇక్కడ AD అనేది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ AD altitude is perpendicular to CB bar and dB is altitude of perpendicular to AC bar. Therefore D is the orthocenter of delta ABC. ఇక్కడ D is the orthocenter of delta ABC. దీనికి మనం 2 లైన్స్ రాసుకోవాలి. అది ఏంటంటే now BD is another altitude of delta ABC. Therefore altitudes AD and BD intersect at D. Therefore D is the orthocenter of delta ABC. ఇక్కడ ఏమని చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇక్కడ ఆర్థోసెంటర్స్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఈ విధంగా ఒకటి ఈ విధంగా ఒకటి రెండు కూడా ఏమన్నాయి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి ఇది ఇక్కడ ఏమన్నా BD is another ఆర్థోసెంటర్ ఇక్కడ BD అనేది ఏంటి another ఆర్థోసెంటర్ delta ABC. Therefore a altitude of AD is and BD altitude of ఇక్కడ AD BD ఇంకొకటి ఏమొస్తుందా CD AD BD and CD ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి D పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఇది D పాయింట్. ఇక్కడ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఇది CD AD BD అనేటువంటి ఆల్టిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆల్టిట్యూడ్స్ అనేటువంటి ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి D దగ్గర. సో ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ D. Therefore D is the orthocenter of delta ABC. ఇక్కడ D అనేది ఏంటిది orthocenter of delta ABC. ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయమన్నారు D is the orthocenter of delta ABC. అదే విధంగా ప్రూవ్ చేసాం మనము. అదే ఇక్కడ ఆల్టిట్యూడ్స్ అనేటువంటిది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. ఆల్టిట్యూడ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ ఏంటది ఆర్థోసెంటర్. ఆల్టిట్యూడ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ ఆర్థోసెంటర్. స్టూడెంట్స్ లో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి 5th వన్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ 6th వన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ ఆర్థోసెంటర్. అంటే C నుండి పర్పెండిక్యులర్ గా ఒక లంబాన్ని గీయాలి, అదే విధంగా A నుండి ఒక లంబాన్ని గీయాలి, అదే విధంగా
the points 5 comma minus 1 comma 1 and 7 comma minus 4 comma 7, 1 comma minus 6 comma 10, 1 comma minus 6 comma 10 and minus 1 comma minus 3 comma 4 are the vertices of a rhombus. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు 5 కామా మైనస్ 1 కామా 1 7 కామా మైనస్ 4 కామా 7 1 కామా మైనస్ 6 కామా 10 and 1 కామా మైనస్ 1 కామా మైనస్ 3 కామా 4 are the vertices of the triangle. ఇక్కడ ఈ 4 పాయింట్స్ దేని మనం vertices of the rhombus. ట్రయాంగిల్ rhombus. rhombus అంటే ఆల్రెడీ లోయర్ క్లాసెస్ లో తెలుసుకుంటారు కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. rhombus అంటే ఒక కైట్ లాగా ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఒక కైట్ లాగా ఉంటుంది. ఇది ఏ బి సి డి. ఇక్కడ ఏబిసిడిలలో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి, బిసి ఈక్వల్ టు సిడి, సిడి ఈక్వల్ టు ఏడి. ఈ విధంగా కైట్ లాగా ఉంటుంది. ఈ కైట్ లాగా ఉండేదే రాంబస్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏబిసిడి డయాగ్రామ్స్. ఈ ఏబిసిడి డయాగ్రామ్స్ సైడ్స్ ఆర్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఆర్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రాంబస్ ఏంటి? ఆర్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సైడ్స్ అంటే ఏబి బిసి సిడి అండ్ డిఏ. ఏబి బిసి సిడి అండ్ డిఏ. ఇక్కడ ఏబి లెంత్, బిసి లెంత్, సిడి లెంత్, డిఏ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అదే విధంగా ఇంకొకటి ఏంటి? ఈ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. డయాగ్రామ్స్ అనేటువంటివి నాట్ ఈక్వల్ తో అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ ఫస్ట్ వన్ given that there are let a is equal to first point తీసుకున్నా 5 comma minus 1 comma 1 and b is equal to 7 comma minus 4 comma 7, c is equal to 1 comma minus 6 comma 10 and d is equal to minus 1 comma 3 comma 4. అయితే ఏంటివి? a b c d d a ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. the length of the AB. ఇక్కడ length of the AB ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు పొజిషన్ వెక్టర్స్ తీసుకోవద్దు, వెక్టర్ ఈక్వేషన్ కాదు, డైరెక్ట్ ఇది జామెట్రీ లెవెల్ లో మనము length of the 2 points under root of x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square is equal to 0 వరకు చూసారా? under root of x2 minus x1 plus y2 minus y1 plus z2 minus z1 ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ a అంటే ఎంత ఉన్నా ఇక్కడ a is equal to the x1 తీసుకుందాం, y1 z1 x2 y2 z2. The length of the AB is equal to under root of ఏంట్రా? AB is equal to under root of x2 minus x1 7 minus 5 whole square plus minus 4 minus 1 whole square plus 7 minus 1 whole square. కొన్ని ఫార్ములాస్ ఏముంటాయి? x1 minus x2 ఉంటుంది, x2 minus x1 ఉంటుందమ్మా. ఏ విధంగా చేసినా కూడా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది. x2 minus x1 కావచ్చు లేదా x1 minus x2 కావచ్చు. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Now that is equal to formula under root of 7 minus 5 2 square plus ఎంత వస్తుందా? minus 5 whole square plus 6 whole square. Now that is equal to under root of 2 minus 5 minus 4 minus 7 minus into minus plus వస్తుంది ఇక్కడ minus 3. Now 4 plus 9 plus 36 is equal to under root of 49 is equal to 7. AB అయిపోయింది. Next to BC find out చేయాలి. Now the length of the BC is equal to under root of B అంటే ఎంత అయింది? C అంటే 1 minus 7 whole square
BC కదమ్మా. Now next to 10 minus 7 whole square. Now that is equal to under root of minus 6 whole square plus minus 2 whole square plus ఇక్కడ ఏమొస్తుందా 10 minus 7 3 whole square. Now that is equal to 6 whole square 36 plus 4 plus 3 whole square 9. Now that is equal to under root of 49 is equal to 7. Given two sides. BC తర్వాత ఏంటి CD. Now the length of the CD is equal to this minus this one. The root of minus 1 whole square plus minus 3 minus into minus plus 3 whole square plus 4 minus 10 whole square. Now that is under root of minus 2 whole square plus 3 square plus minus 6 whole square. Now under root of 2 square 4 plus 9 plus 36. Now that is equal to 36 plus 4 40 plus 9 49 is equal to 7. Now C తర్వాత DA D AD కదమ్మా AB C తర్వాత DA. Now that is DA is equal to under root of 5 minus of minus 1 whole square plus minus 1 minus 2 minus plus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square. Now that is equal to under root of 6 square plus 2 square minus 3 square. Now that is equal to under root of 36 square 36 plus 4 plus 9. Now that is equal to under root of 49 is equal to 7. మనకు length of the AB is equal to length of the BC is equal to length of the CD is equal to అన్నీ కూడా మనకి ఏమొచ్చినాయిరా అన్నీ కూడా మనకు ఈక్వల్ గా వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి DA అండ్ AC అండ్ DA ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాము నోట్ చేసుకోండి. DAC అండ్ BD AC అండ్ BD ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాము నోట్ చేసుకోండి. AC అండ్ BD BD AC AC is equal to this is x2 minus x1 minus x1 1 minus 5 whole square plus minus x plus 1 whole square plus 10 minus 1 whole square AC. Now that is equal to under root of minus 4 whole square plus minus 5 whole square plus 9 whole square. Now that is equal to under root of 16 plus 25 plus 9 square 81. Now ఎంత వస్తుందా 12 వస్తుందా 1 plus 5 6 plus 6 12 2 1 8 plus 1 9 11 12 122 under root of 122. నెక్స్ట్ AC తర్వాత ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి BD ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. AC తర్వాత ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి BD ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. BD is equal to D అంటే ఏంటి కదమ్మా under root of minus 1 minus 5 whole square plus minus 3 plus 1 whole square plus 4 minus 1 whole square. Now that is equal to under root of minus 6 square plus minus 2 square plus 3 square. Now that is equal to under root of 36 plus 4 plus 9. Now that is under root of 49 is equal to 7. Under root of 49 is equal to 7. BD కదమ్మా AC తర్వాత BD B కు D కి మధ్యలో చేయాలి. ఇది B minus 1 minus 7 minus 3 minus 4 minus 8 minus plus 4 minus 7 ఇక్కడ D కదమ్మా 7. Now that is minus 8 whole square minus అంటే ఇక్కడ 1 whole square ఇక్కడ ఏమొస్తుందా minus 3 whole square. Now that is 84 plus 1 plus 9 that is under root of ఎంత వస్తుంది 864 64
equal to DC, D is equal to DA is equal to 7, and AC is not equal to BD. Therefore, ABCD is rhombus. ABCD is rhombus. Okay, students, this is the third bit first number, students. Now, next class continues tomorrow.